of financial statements. So in an audit of financial statements, what laws and regulations the auditor has to verify. So that's what the standard is about. And we discussed that what is the nexus, what is the link between laws and regulations and financial statements. If laws and regulations are not complied, they may affect going concern, or a liability under a particular law may not be recognized, which results in misstatements in financial statements. So the law and regulations are affecting certain fundamental accounting assumptions of the organization. So it is important for the auditor to get a clarity whether these laws and regulations are complied or not complied. Now, for the purpose of the standard, for the purpose of audit, these laws and regulations are broadly divided into two types. Type 1 laws, those laws which have a direct effect on determination of material amounts in financial statements. In financial statements, some amounts or disclosures will be directly affected by these laws. Those laws, example, tax laws, labor laws, GST laws, like that. Type 2, the other laws and regulations which do not have a direct effect on recognition, direct effect on amounts or disclosures in financials, but failure to comply with them attract penalty, or it may affect going concern, which will materially impact in future. So type 2 laws. What is the responsibility of auditor for type 1 laws? Obtain reasonable assurance that all type 1 laws and regulations are complied. Type 2 के संबंधित auditor has to carry out limited audit procedure to identify any incidents of non-compliance. What auditor will do to identify incidents of non-compliance? Ask management, inquire with legal lawyers, like that, see legal expenses account. By looking at all of these items, you can get an idea, is there any severe non-compliance? So finally, suppose in the course of verifying laws and regulations, you found out a non-compliance. మీరు ఒక non-compliance కనిపెట్టారు. Non-compliance అంటే ఏంటండి? ఫెయిల్యూర్ టు కంప్లై విత్ లా. లాని కంప్లై అవ్వకపోతే దాన్ని non-compliance అంటాం. Non-compliance, what are the consequences of non-compliance? It may be lead to interest, penalty. Sometimes it may lead to liquidation. Sometimes it may lead to liquidation. I think I would have told you NDTV issue. Yes or no? Yes. So non-compliance with laws and regulations leads to material effect on financial position of the entity. Now, ఇప్పుడు non-compliance identify చేసినప్పుడు what auditor has to do? So what auditor has to do if the auditor has identified a non-compliance? So identification of non-compliance. And if you look at notes to accounts, have you seen notes to accounts? Accounting standards ఎప్పుడప్పుడు చూపించుంటారు. అందులో notes to accounts లో company will give certain acknowledgements. We carry out our business in compliance with laws and regulations. Companies will give this as this notification, this statement. What they say is, our company is incorporated on so and so date, having corporate identification so and so, incorporated at so and so registered office, that location address, involved in carrying out the business of so and so object clause motam rastar. We do our business by complying with relevant laws and regulations and rastar. And we have complied with all the laws and regulations and board report lo istar, board of directors. In board of directors report, the management will give that they have complied with all relevant laws and regulations. చట్టాలకు లోబడే బిజినెస్ చేస్తున్నామని క్లియర్గా ఇస్తారు. Now,
మీరు ఒక నాన్ కంప్లయన్స్ కనిపెట్టారు. అంటే వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏదైతే చెప్తున్నారో లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో కంప్లై అయ్యాము అని ఏ విషయం అయితే వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో చెప్తున్నారో అది అబ్సల్యూట్గా కరెక్టా అండి? మీరు కొన్ని నాన్ కంప్లైంట్స్ మీరే కనిపెట్టారు, కొన్ని చట్టాలతో వాళ్ళు కంప్లై అవ్వలేదనే విషయాలు మీరు కనిపెట్టారు. Whereas financial statements are indicating that the management has complied with all laws and regulations. Is it a misstatement? Disclosure misstatement. మీరేం డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నారు? అన్ని లాస్తో కంప్లై అయ్యామని రాంగ్గా డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నారు when there are some non-compliances. So auditor identified non-compliance. Now what auditor has to do? Suppose ఈ నాన్ కంప్లయన్సెస్ గురించి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మేనేజ్మెంటే ఒప్పుకుంది. The company has complied with all possible laws and regulations applicable to the entity except the following. GST లాలో సో అండ్ సో అమౌంట్ సో అండ్ సో డేట్ రోజు పే చేయలేదని పెనాల్టీ వేశారు అండ్ వీ పెయిడ్ ద పెనాల్టీ. నాన్ కంప్లైన్స్ గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అక్కడ. సో అండ్ సో లేబర్ లాస్తో మినిమం వేజెస్ యాక్ట్కి సంబంధించో లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్కి సంబంధించో సమ్ నాన్ కంప్లైన్స్ జరిగింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ బై ద కంపెనీ, డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. నేను ఏవైతే నాన్ కంప్లైన్సెస్ కనిపెట్టానో అవన్నీ కూడా ఫినాన్షియల్స్లో మేనేజ్మెంట్ ఒప్పుకుంది. Is there any misstatement? When management is honestly and transparently disclosing that there are some non-compliances, there is no misstatement, yes or no? Since there is no misstatement, which opinion you give? Unqualified. Which opinion we give? Financial statements adequately disclosed. Adequately discloses the fact. Discloses the fact. So, auditor will give an unqualified opinion plus ఒకవేళ షేర్ హోల్డర్స్ ఈ పాయింట్ని ఖచ్చితంగా చూడాలి నువ్వు అనుకుంటున్నావు. నేను అన్క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంటే ట్రూ అండ్ ఫేర్ అని ఇస్తే మేబీ షేర్ హోల్డర్స్ రాంగ్గా అనుకోవచ్చు, అంత బాగుందని అనుకోవచ్చు. సో నువ్వు ఈ విషయం షేర్ హోల్డర్స్ చూడాలి. ఇదేదో మెటీరియల్ నాన్ కంప్లైన్స్, చాలా పెద్దది నాన్ కంప్లైన్స్, దీనివల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది కంపెనీ, అది షేర్ హోల్డర్ ఖచ్చితంగా చూడాలి అనుకుంటున్నావు. పోనీ నెగిటివ్గా చెప్తామంటే కంపెనీ హానెస్ట్గా డిస్క్లోజ్ చేసింది. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను అది చూపాలంటే? మే యూస్ emphasis of matter paragraph to highlight such disclosed non-compliance. అంతేనా? డిస్క్లోజ్డ్ నాన్ కంప్లైన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాళ్ళు చూపించారు అది. దట్ డిస్క్లోజ్ ఏదైతే నాన్ కంప్లైన్స్ ఉందో దట్ డిస్క్లోజ్ నాన్ కంప్లైన్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, దాన్ని ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ యూస్ చేసి నువ్వు హైలైట్ చేయొచ్చు కావాలంటే. ఇది కేస్ 1. కేస్ 2, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ do not adequately disclose the fact. ఆ ఫ్యాక్ట్ని ఫినాన్షియల్స్లో అడిక్వేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయలేదు. ఏదో నాన్ కంప్లైన్స్ జరిగింది కానీ దాన్ని ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో అడిక్వేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయలే. మీన్స్ ఈజ్ ఇట్ మిస్లీడింగ్ ఆర్ నాట్? మేనేజ్మెంట్ షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ ఏమనుకుంటారు, అన్ని చట్టాలతో సాటిస్ఫై చేశారు, ఎక్కడ కూడా తప్పు జరగలేదు లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్లో, సో ఫైన్ అని అనుకుంటారు. బట్ whereas in reality so many significant non-compliances were noticed by auditor కొన్ని నాన్ కంప్లైన్సెస్ని కనిపెట్టారు. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలండి? ఆ ఫినాన్షియల్స్ డిస్క్లోజ్ చేయలేదు. అప్పుడు ఆడిటర్ ఏం ఒపీనియన్ ఇస్తాడండి? మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ విచ్ మే బి క్వాలిఫైడ్ ఆర్ అడ్వర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సివియర్ నాన్ కంప్లయన్స్ which has a pervasive effect on the entire company and not disclosed it, adverse opinion. But if it is not pervasive, qualified. ఇంక ఇప్పుడు ఎంఫసిస్ అవసరమా? నువ్వు క్వాలిఫైడ్ ఇచ్చావంటేనే దానికి రీజన్ చెప్తావు. నాన్ కంప్లైంట్ జరిగింది, ఏ నాన్ కంప్లైంట్ జరిగింది అనేది నువ్వు బేసిస్ ఫర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్, బేసిస్ ఫర్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్లో రీజన్ నువ్వు క్లియర్గా చెప్తావు. మళ్ళీ నువ్వు దాన్ని హైలైట్ చేయాల్సిన పని ఉందా? అసలు హైలైట్ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో చెప్పాలి కదా, నోట్స్లో. ఇక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి అది మన క్వాలిఫికేషన్ ఇస్తుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? మనం మీకు గుర్తుంది ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ పాయింట్. A matter that can be highlighted under emphasis of matter paragraph shall be such that where there is no modification on that. దాని పట్ల ఎలాంటి మిస్టేక్ జరగకూడదు, దాన్ని నువ్వు హైలైట్ చేయగలవు. మిస్టేక్ జరిగిందా నువ్వు హైలైట్ చేయకూడదు, క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. రిమెంబర్ దట్స్ ఇట్. స్టాండర్డ్ ఈజ్ ఓవర్. క్లియర్? ఇంకింతే స్టాండర్డ్ 250 చదువుదాం ఇప్పుడు అందులో ఉన్నది. Accounting standards are comparatively difficult when compared with auditing standards. Okay, so auditing standards are inde untai. Fine. First one, who are reading?
చదవండి అమ్మా ఎవరో ఒకరు ప్లీజ్. Essay 250. The auditor's responsibilities. ఓకే ఫైన్, ఆల్రెడీ చదివినావు కదా, సరే వేరే వాళ్ళు చదవండి అమ్మా. అరే మైక్ ఇంకెనక్కి పంపొద్దురా, అది మీరు ముందలకి రండి. రేపటి నుంచి ఇక్కడ డిస్కషన్ ఏం లే, చదవాలనుకున్న వాళ్ళు పీరియడ్ స్టార్ట్ అయ్యడానికి అక్కడికి వచ్చి కూర్చోండి. అర్థమైందా? మీరు కోఆపరేట్ చేసుకొని మీరు అక్కడికి వచ్చి కూర్చోండి అంతే. మళ్ళీ డిస్కషన్ వద్దు క్లాసులో. చదవండి, ఎవరు చదువుతున్నారు చదవండి. Essay 250. The auditor's responsibilities relating to laws and regulations in an audit of financial statements. So the auditor's responsibilities relating to laws and regulations in an audit of financial statements. దీనికి ఇంకొక పేరు consideration of laws and regulations in an audit of financial statements. Yeah. Responsibility of management for compliance with laws and regulations. By the way, whose responsibility to comply with law? Management has to keep a system of control. ఒక సెక్రటరీనో, కంపెనీ సెక్రటరీనో, లేకపోతే ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంటో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి వాళ్ళకి బాధ్యత అప్పగించాలి. లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో కంప్లై అయ్యే బాధ్యత మీదే. డైరెక్టర్కి ఏం తెలుస్తుందండి ఏ వస్తే కంప్లై అవ్వాలి? సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదో ఫామ్ ఫైల్ చేయాలి ఆర్ఓసీలో, డైరెక్టర్ చదువుకుంటూ కూర్చుంటాడు ఎన్ని రోజు. సో కంపెనీలో ఏ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, యాక్టివిటీస్ని క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తూ ఫినాన్స్ పర్సనల్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఆర్ఓసీతో ఫామ్స్ ఫైల్ చేస్తూ ఉంటారు. Failure to file a form with ROC is also a non-compliance. Are you discussing charges? Not yet started. Okay, fine. Deposits? No. Okay, so company managing directors ki pedaga teliyకపోవచ్చు laws and regulations, ఎందుకంటే they are not supposed to know. They are good at doing business, and to comply with law and regulations they have called for auditors, lawyers. వాళ్ళు చూసుకోవాలి. అలాంటి ఒక సిస్టమ్ ఉందో లేదో చూడాలి. అలాంటి సిస్టమ్ ఏర్పరచుకొని ఎప్పటికప్పుడు లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కంప్లై అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదండి? మేనేజ్మెంట్. యా, రీడ్ దట్. It is the responsibility of management with the oversight of those charged with governance to ensure that the entity's operations are conducted in accordance with the provisions of laws and regulations. So it is the responsibility by working in oversight of those charged with management, top management కలిసి they have to make sure oversight అంటే వాళ్ళ యొక్క కనుసైగలు అని. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మేనేజ్మెంట్ కనుచూపు మేరో లేదా కనుసైగలు అని వస్తుంది యాక్చువల్ ఓవర్ సైట్ అంటే. ఓకే, దిట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ విత్ ద ఓవర్ సైట్ ఆఫ్ దోస్ చార్జ్ విత్ ద గవర్నెన్స్ అంటే వాళ్ళ గైడెన్స్లో ఎన్ష్యూర్ దట్ entities operations are conducted in accordance with provisions of laws and regulations. So it is very clear, auditor is not responsible to comply with law. Auditor kuna responsibility enti identify non compliances. Company lo tappulu jarige identify cheyi, em jaragapothe fine, give a positive opinion. You find some non compliance, give a qualification. Getting the point? Next. Responsibility of auditor. The auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect all non-compliance with all laws and regulations. That's what, right? Auditor, can auditor prevent a non-compliance? కంపెనీలో కూర్చొని 365 రోజులు కంప్లైయర్ లేదు చూస్తూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా? అలానే ఎన్నో నాన్ కంప్లైన్సెస్ జరిగి ఉంటాయి, అన్నీ నేను కనిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా? అండ్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిటెక్ట్ all non-compliances with all applicable laws and regulations. Next. Further, these standards divides the responsibility of auditor in relation to consideration of laws and regulations into two types. Type 1, those laws and regulations which have a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial statements. So in the financial statements with respect to amounts and disclosures, there are some laws which directly affect. Examples lopal randi: tax laws, labor laws, tax and labor laws. మళ్ళీ ఒకసారి చదువమ్మా. Those laws and regulations which have a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial statements. Yeah. Next, type 2. Type 2. Other laws and regulations that do not have a direct effect on the determination of amounts and disclosures in the financial statements, but compliance with which may be fundamental to continue its business or to avoid material penalties, and therefore non-compliance with such laws and regulations may have a material impact on financial statements. You see, other laws which do not have direct effect on financial statements, but compliance with which may be fundamental to continue business. వాడితో కంప్లై అవ్వడానికి ఎందుకు కావాలి మనకి? అది బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయాలంటే ప్రాపర్గా, గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదంటే వాడితో కంప్లై అవ్వాలి. ఆర్ ఎందుకు కంప్లై అవ్వాలి? ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి, ఇంకొక రీజన్ ఏంటి? టు అవాయిడ్ మెటీరియల్ పెనాల్టీస్, అండ్ దేర్ ఫోర్ నాన్ కంప్లయన్స్ విత్ దోస్ లాస్
will have a material impact on financial statements. డైరెక్ట్గా ఫినాన్సెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవచ్చు, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. మేబీ ఫ్యూచర్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మే ఎఫెక్ట్ మెటీరియల్లీ. సో దోస్ ఆర్ అదర్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ కన్జ్యూమర్ సేఫ్టీ లాస్, ప్రొడక్ట్ సేఫ్టీ లాస్, పొల్యూషన్ లాస్, కన్జ్యూమర్ సేఫ్టీ, కన్జ్యూమర్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సేఫ్టీ లాస్. కన్జ్యూమర్ సేఫ్టీ లాస్ ఉంటాయి, FSSAI లైసెన్స్. టుడే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ కమింగ్ ఫర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, FCI. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా is a public entity. It's a statutory corporation. Now it is being converted into company. Now they are coming for public issue, where 76% of the holding will be controlled by government, 24% is issued to public. అంటే 24% డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు దీన్ని ఎకనామిక్స్లో. గవర్నమెంట్కు ఉన్నటువంటి షేర్ని పబ్లిక్ అమ్ముతారు, 24% డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట. గవర్నమెంట్ వాడే స్ట్రాటజీ ఏంటంటే వీలైనన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీలన్నింటినీ కూడా గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడు ఫస్ట్ 100% ఉంటుంది. ఇప్పుడు భారత పెట్రోలియం, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, వీటన్నిటిలో 100% స్టేక్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు అవి 58కో 56కో 57, 58, 63 అట్లా ఉంది. IOCలో గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడు సమ్ 52, 53% ఉంది. ఫస్ట్ 100 ఉండేది షేర్ వాళ్ళకి, ఇప్పుడు అది 52, 53కి వచ్చింది అనమాట. అంటే అమ్ముతూ ఉంటారు అవసరమైనప్పుడు ఇలా డబ్బులు. అవి అమ్ముతా గవర్నమెంట్ మన సంక్షేమ పథకాలను అమల్లో చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, నౌ గాట్ ద పాయింట్. సేఫ్టీ లాస్, కన్జ్యూమర్ సేఫ్టీ లాస్, ప్రొడక్ట్ సేఫ్టీ లాస్, పొల్యూషన్ లాస్, డ్రగ్ నామ్స్, ఫార్మాసిటికల్ డ్రగ్ నామ్స్ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ సేఫ్టీ, కన్జ్యూమర్ సేఫ్టీకి సంబంధించి. మ్యాగీ లెడ్ ఇష్యూ కన్జ్యూమర్ సేఫ్టీకి సంబంధించి. ఫుడ్ సేఫ్టీ లాస్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వేరియస్. ISI ఉంది, ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. బిస్మార్క్ ఉంది జుబులరీలో. ఇవన్నీ ఏ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండి? ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ లాస్ ఆర్ కన్జ్యూమర్ రిలేటెడ్ లాస్ ఆర్ కస్టమర్ ప్రొటెక్షన్ లాస్ అనమాట. ఇప్పుడు జ్యువెలరీ షాప్ వాళ్ళు గోల్డ్ 916 మార్క్ వేసి కానీ యాక్చువల్గా 916 లేకుండా అమ్ముతున్నారు. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే 85 ఉందనుకోండి అందులో పర్సెంటేజ్, కానీ వీళ్ళు 916 మార్క్ వేసి అమ్ముతున్నారు. ఆడిటర్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది అండి ఇది? నువ్వు వెళ్ళి గోల్డ్ క్వాలిటీ చెక్ చేయాలి అన్ని చోట్లకి పోయి. సరే ఎందుకు సార్ అంటారు, ఫినాన్షియల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతాయి డైరెక్ట్గా కావు. కానీ ఇది కనుక బయటపడితే ఆ పర్టికులర్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఉందో దే లెవీ హ్యూజ్ పెనాల్టీస్ లెవీ చేస్తారు దాని మీద. లేదా కొన్నిసార్లు సీజ్ చేయొచ్చు ఆ స్టోర్ని టెంపరీగా 6 months, 1 year దాన్ని సీజ్ చేసేసేయచ్చు. ఇలాంటి సివియర్ యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు విచ్ మే ఎఫెక్ట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆర్ మే ఎఫెక్ట్ మెటీరియల్ ద ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇలాంటి లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో మనం ఎట్లా తెలుసుకుంటే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడైనా తప్పు జరిగిందన్న దానికి ఐడెంటిఫై చేయండి. అన్నీ కంప్లై అయ్యా నిన్ను అడగట్లే. లా ఏ, లా బి, లా సి, అలా లా జెడ్ వరకు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కటి కంప్లై అయిందని నువ్వు చూడాల్సిన పనిలే. లాయర్స్తో మాట్లాడు, ఏదైనా ఇష్యూ ఏమైనా గోయింగ్, ఈజ్ దర్ ఎనీ బర్నింగ్ ఇష్యూ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆర్ ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫైట్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఏదైనా కోర్టులో పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఒకవేళ ఉంటే దేనికి సంబంధించి. కోర్టులో పెండింగ్ కేసెస్ లేవు, లాయర్స్ ఏం చెప్పలేదు, మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పలేదు. ఓకే, అప్పుడు నీకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా నాన్ కంప్లైయన్స్ జరిగినట్టు ఏం ఇండికేషన్ లేదు. నీకు ఇండికేషన్ లేదు కాబట్టి నువ్వు పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చావు. నువ్వు పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చావంటే అర్థము Type 2 లాస్ అన్ని కంప్లై అని అర్థము కాదు. నీకు నాన్ కంప్లైయన్సెస్ ఏమీ కనబడలేదు అంతే, నీకు కనబడలేదు అంతే. నువ్వు కనబడేంత వరకు ట్రై చేయి అంతే. ఇఫ్ యూ ట్రై టు దట్ ఎక్స్టెంట్ దట్స్ ఎనఫ్. అందుకే లిమిటెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అని వర్డ్ వాడాము అక్కడ. వాట్ వి వర్డ్? లిమిటెడ్ ఆడిట్, నాట్ రీజనబుల్ ఆడిట్, నాట్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్, లిమిటెడ్ అష్యూరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద లిమిటెడ్ ఆడిట్? లిమిటెడ్ అష్యూరెన్స్. యా, నెక్స్ట్. Objectives of the auditor. The objectives of the auditor are to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding compliance with Type 1 laws and అంటే regulations. Type 1 లాస్కి సంబంధించి వెదర్ ఆర్ దే కంప్లైడ్ ఆర్ నాట్, యూ షుడ్ అబ్టైన్ సఫిషియంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ కంప్లయన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు Type 1 లాస్. మరి Type 2కి చూడండి ఆ వర్డింగ్స్ ఉండవు. To perform limited audit procedures to help identify instances of non-compliance with Type 2. Type 2 లాస్కి సంబంధించి ఏమైనా నాన్ కంప్లయన్స్ జరిగినట్టు ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయి. అన్ని కంప్లై అయ్యి నువ్వు చెప్పకర్లా, ఎక్కడైనా తేడా ఉందేమో చెప్పు చాలు. అది కనబడకపోతే లీవ్ ఇట్. అది కూడా నువ్వు డెప్త్గా చేయాలి, ఇన్డెప్త్గా అవసరం లేదు. లిమిటెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ స్టాండర్డ్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఒరిజినల్ చూస్తే లిమిటెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అని వర్డ్ వాడరు. బట్ దాని యొక్క సారాంశం అటు యొక్క మీరు అది చదివితే ఓవరాల్గా స్టాండర్డ్ మొత్తాన్ని చదివితే అక్కడ రీజనబుల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ చేయక్కర్లా, లిమిటెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, To report appropriately to identify non-compliance with laws and regulations. సో ఈ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ పైన రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్, లిమిటెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ చేసిన తర్వాత నీకేమైనా నాన్ కంప్లైన్స్ కనబడితే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? రిపోర్ట్ ఇట్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ ఇన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. అది ఆబ్జెక్టివ్, థర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ద ఆబ్జెక్టివ్ 1 ఈజ్ టు ఐడెంటిఫై, to obtain reasonable assurance whether the laws and regulations have been complied or not. Type 2, to identify instances of non-compliances by performing limited audit procedures
And third objective, in first and second one, if you identify any non-compliance, report it accordingly. How do you report it? Suppose if the non-compliance has been adequately disclosed in financials by the management, give an unqualified opinion, do an emphasis of matter para. If possible, use it. Suppose management is not adequately disclosing that fact in financial statements, give a qualified opinion or adverse opinion depending on the severity. Getting the point? That's it. Next. Definition of non-compliance. Acts of Now tell me once again, non-compliance. Non-compliance means non-compliance with laws and regulations that are applicable to organization, correct? Suppose a director has done a personal misconduct. ekkado road మీద యాక్సిడెంట్ చేశాడు. సమ్ రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ చేశాడు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో లెట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. ఇప్పుడు ఆడిటర్ దీన్ని కూడా రోడ్లో యాక్సిడెంట్ చేశాడు, ఫినాన్షియల్స్ చెప్పలేదు ఏంది అది. ఈజ్ ఇట్? సో నాన్ కంప్లయన్స్ డు నాట్ ఇన్క్లూడ్ పర్సనల్ మిస్కండక్ట్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. అది పర్సనల్ అఫేర్, నాట్ కంపెనీ రిలేటెడ్. సార్ కంపెనీ కార్తో గుద్దాడు అయినా పర్లేదు, అది పర్సనల్ మిస్కండక్టే వస్తుంది. అర్థమైందా? యా. Acts of omission or commission by the entity, either intentional or unintentional, which are contrary to the prevailing laws or regulations. సో సమ్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఒమిషన్ ఆర్ కమిషన్ బై ద ఎంటిటీ, అంటే అన్ఇంటెన్షనల్ గాను ఇంటెన్షనల్ గాను సమ్ ఒమిషన్స్ జరిగాయి, కంప్లై అవ్వలేదు. ఎయిదర్ ఇంటెన్షనల్ ఆర్ అన్ఇంటెన్షనల్ విచ్ ఆర్ కాంట్రరీ టు ప్రివైలింగ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఏదైతే లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అప్లికబులో దానికి కాంట్రరీగా మీరు కొన్ని చర్యలు చేశారు. ఆర్ such acts include ఏంటి, వాట్ ఆర్ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఆర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ మేనేజ్మెంట్, ఎవరి పేరు మీద ఎంటర్ అవచ్చు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది. బట్ కంపెనీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మీరు ఎంటర్ అయ్యారో దట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పర్ లా అండ్ రెగ్యులేషన్. నెక్స్ట్. Non-compliance does not include personal misconduct unrelated to the business activities of the entity by those charged with governance, management or employees of the entity. So it do not include personal misconduct. Clear everyone? See, in 2016, in a company in Infosys, one employee did suicide in the campus itself. One employee, okay, because of his personal stress or whatever, they committed she committed a suicide. This is the problem. Okay, so the person has committed suicide. ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడిటర్ డూ యూ రిపోర్ట్ ఇట్? డెఫినెట్లీ దట్స్ ఎ పర్సనల్ థింగ్. బట్ ఆఫీస్లో జరిగినంత మాత్రాన ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ టైప్ 1 కానీ టైప్ 2 కానీ నాన్ కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉందా? సపోజ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ దట్ సూసైడ్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు వన్ హెరాస్మెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, హెరాస్మెంట్ లా, క్రిమినల్ కోడ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం అది దానివల్ల కంపెనీలో జరిగినటువంటి ఒక మిస్కండక్ట్ వల్ల తను చేసింది, అలా సపోజ్ అలా జరిగింది, అప్పుడు కూడా ఆడిటర్ రిపోర్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. Because that is a completely different affair where financial statements do not affect at all. Getting it? Issue చాలా బర్నింగ్ ఇష్యూ. అప్పుడు దానివల్ల కూడా షేర్ ప్రైస్ తగ్గింది. ఎస్, వై? బికాస్ ఇట్స్ అ రెప్యుటేషన్ రిస్క్, ఇట్స్ అ రెప్యుటేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్. ఒక కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయీ క్యాంపస్లో సూసైడ్ చేసుకునేది ఇట్స్ అ వెరీ రెప్యుటేషన్ థింగ్ అనమాట. ఫైన్. నెక్స్ట్. సో నౌ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ అ నాన్ కంప్లయన్స్. సో నాన్ కంప్లయన్స్ మీన్స్ ఇట్ మే బి అన్ ఒమిషన్ or it may be commission by the entity, either intentional or unintentional. What is that act? It is an act which is contrary, which is against to the prevailing, means applicable laws and regulations. Yes. Limited audit procedure ante enti? Limited audit procedures for type 2 laws and regulations. The auditor shall perform the following limited audit procedures to help identify instances of non-compliance with other laws and regulations that may have a material effect on financial statements. So the auditor shall perform following limited procedures to identify the incidents of non-compliance with other laws and regulations which do not have a direct effect but may materially impact the financial statements. అంటే లిమిటెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏం చేస్తావు అక్కడ? లిమిటెడ్ ఆడిట్ అంటున్నాం, అక్కడ కంప్లై అయిందా లేదా నువ్వు తెలుసుకోకర్లా. నాన్ కంప్లయన్స్ ఏం జరగలేదు కదా అనే అష్యూరెన్స్ వస్తే చాలు. ఎలా తెలుసుకుంటావు? మేనేజ్మెంట్ అడుగుతావు. ఎంక్వైరింగ్ ద మేనేజ్మెంట్. యు రీడ్ దట్. Inquiring of management and where appropriate those charged with governance. అది వేరే అప్రోప్రియేట్ తీసేయండి, ఎందుకు అనవసరం. మళ్ళీ చదువు. Inquiring of management and those charged with governance as to whether the entity is in compliance with such laws and regulations. సో ఏవైతే లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ అడుగుతాం. మేమేం చెప్తాం క్లియర్గా? మేనేజ్మెంట్ అడిగినా కూడా వాళ్ళకి పెద్దగా ఏం తెలియదు. మేనేజ్మెంట్ అంటే అక్కడ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన కరెస్పాండింగ్ పర్సన్.
నువ్వు వెళ్ళి సీఈఓని అడిగి నువ్వే చెప్పాలి నాకు తెలియదు మిగతా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తారేమో అనకూడదు. అతనికి అసలు తెలియదు బిజినెస్ చేయటం వచ్చు, లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమేమి అప్లై అయితే ఇవన్నీ తెలియదు అతనికి. సో అకార్డింగ్లీ అతను ఒక కరస్పాండింగ్ పర్సన్ పిలుస్తాడు, అతనితో మాట్లాడచ్చు. సో ట్యాక్స్ లాస్, లేబర్ లాస్ ఇవన్నీ మేము చెక్ చేసాము. ఇవి కాకుండా ప్రొడక్ట్కి సంబంధించి కొన్ని నార్మ్స్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రీ నార్మ్స్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ లాస్ ఉంటాయి. వీటి పరిస్థితి ఏంటి అని అతను అడగండి. హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇలాంటి లాస్ కొన్ని ఉన్నాయండి, వీటిలో మాకు మేజర్గా సివియర్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యేవి ఈ లాస్, వీటి పట్ల మేము కంప్లై అవ్వడానికి ఇలాంటి జాగ్రత్త వీ హ్యావ్ టేకెన్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్స్ అని చెప్పి ఆ మెజర్స్ కంట్రోల్స్ అన్నీ చూపించారు మీకు క్లియర్గా. అండ్ క్లియర్గా అతను ఏం చెప్పాడంటే వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కడ కూడా మేము నాన్ కంప్లైంట్ జరగట్లేదు, కాకపోతే ఒకే ఒక నాన్ కంప్లైంట్ జరిగింది, దాన్ని కూడా మేము రెక్టిఫై చేసేసాము. వీ హ్యావ్ పెయిడ్ పెనాల్టీ అండ్ వీ హ్యావ్ రీకంప్లైడ్ విత్ దట్ లా. కాబట్టి అది రీకంప్లై అయిపోయాం కాబట్టి ఫినాన్షియల్స్లో స్పెసిఫిక్ డిస్క్లోజర్ అవసరం లేదని చెప్పి ఆడిట్ కమిటీ వాళ్ళని క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. నువ్వు కూడా లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని యూ ఆల్సో కన్విన్స్ దట్ ఓకే డిస్క్లోజర్ అవసరం లేదు అనిపించింది. సో ఫైనలీ యూ కన్క్లూడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లైంట్, దెర్ ఇస్ నో నాన్ కంప్లైన్స్. సో విచ్ ఒపీనియన్ యూ గివ్? అన్క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. సపోజ్ ఈ మ్యాటర్ అనేది ఇప్పుడు ఇదంతా ఇంత డిస్కషన్ జరిగింది కదా, ఆడిట్ కమిటీతో జరిగింది, లాయర్తో జరిగింది, లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకున్నావు, ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా, ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నువ్వు సాటిస్ఫై అయ్యావు, అదర్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్లో ఎలాంటి తప్పులు జరగలేదని నువ్వు సాటిస్ఫై అయ్యావు. సపోజ్ నీకు అనిపించింది ఈ మ్యాటర్ ఇంత సెన్సిటివ్ ఇష్యూ, రిస్కీ ఇష్యూ కదా, షేర్ హోల్డర్తో షేర్ చేసుకుందాం అని అనిపించింది. వేర్ యూ కెన్ షూర్? కీ ఆడిట్ మ్యాటర్. మేనేజ్మెంట్తో జరిగిన డిస్కషన్ కాబట్టి ఎక్కడ షేర్ చేయగలదని కీ ఆడిట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్, Inquiring and inspecting correspondence, if any, with the relevant licensing or regulatory authorities. రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కొన్ని రిక్వెస్ట్లు పంపుతాం. మా కంపెనీల మీద ఏమైనా పెనాల్టీలు వేశారో, మేము ఆ కంపెనీకి ఆడిటర్, దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ అంటాం. ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? థర్డ్ పార్టీ నుంచి మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటాం, దాన్నే ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్, Inquiring entities' legal counsel to know the details of pending litigations and resultantly estimate the possible non-compliances. సో ఎంటిటీ లాయర్స్ ఉంటారు కదండి, ఎంటిటీకి సంబంధించిన ఎక్స్క్లూజివ్ లాయర్స్ ఉంటారు కదండి, వాళ్ళతో అడుగుదాం ఇప్పుడు కంపెనీకి సంబంధించి పెండింగ్ కేసెస్ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి, అసలు ఏ ఇష్యూ అది, జిఎస్టీ ఇష్యూస్ ఇలాంటివి అయితే నేను చూసేసి ఆల్రెడీ. ఇవి కాకుండా ఏమన్నా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లీగల్ కేసెస్లో, ఏదైనా పేటెంట్ రిలేటెడ్ ఫైట్ కానివ్వండి, లేదా ఒక ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ ఫైట్ కానివ్వండి, సో ఇలాంటి ఏమైనా ఫైట్ జరుగుతున్నాయా కోర్ట్స్లో, పెండింగ్ కేసెస్ ఉంటే ఒకసారి నాకు ఆ లిస్ట్ ఇవ్వండి. దాని యొక్క పాసిబుల్ నాన్ కంప్లైంట్స్ అలా ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఒకవేళ కోర్టులో కేసు మనకి అగెనెస్ట్ వచ్చింది, తప్పు మందని తేలింది, పేటెంట్ మనం అబ్యూస్ చేసామని వచ్చింది ఆన్సర్, అంటే పేటెంట్ లాస్ని నాన్ కంప్లై అయినట్టు. ఒక పేటెంట్ లాస్ని, ఇండియన్ పేటెంట్స్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది, పేషెంట్స్ యాక్ట్ కాదు పేటెంట్స్ యాక్ట్, గెటింగ్ ఇట్. సో పేటెంట్స్ యాక్ట్ అని ఒక లా ఉంది, ఆ లాతో నాన్ కంప్లైంట్ జరిగింది, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి మనకి, సో మనం ఆలోచించి దాని ప్రకారం జడ్జిమెంట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, Indications of non-compliance with laws and regulations. అంటే ఇంతకు ఇప్పుడు ఏమైనా నాన్ కంప్లై జరిగిన దానికి ఏమైనా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి, సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఎస్, సిమ్టమ్స్ విల్ బి దేర్. లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదండి, లెడ్జర్ అకౌంట్, లాయర్స్కి పే చేసేవన్నీ ఒక లెడ్జర్ కింద అకౌంట్ చేస్తారు, ప్రొఫెషనల్ ఫీ అని. అది చూడండి, అందులో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డెబిట్స్ వద్దారు, హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డెబిట్స్ ఉన్నాయి, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి కంపెనీ ఇంత ఖర్చు పేరు చేస్తుంది లాయర్స్ కంటే, దేర్ ఈజ్ సమ్ నాన్ కంప్లైన్స్, ఎక్కడో నాన్ కంప్లైన్స్ ఉంది, ఆర్ ఎక్కడో సమ్ కోర్టులో ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతున్నాయి, దీనికి డిఫెండ్ చేయడానికి మనం లాయర్స్కి ఇంత ఇస్తున్నాం, లేదా లీగల్ ఒపీనియన్స్ కోసం ఇంత అమౌంట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎన్నో రీజన్స్ ఉండొచ్చు, అది చూడండి. 2, మీడియాలో అడ్వర్స్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి కంపెనీ మీద, కొంతమంది కంపెనీ మీద కేసులు వేశారు, ప్రొడక్ట్స్ గురించి, ప్రొడక్ట్ సేఫ్టీ గురించి కొంతమంది కేసులు వేశారు. ఇలాంటి పెండింగ్ కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదా చెక్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇండికేటర్స్, దే ఆర్ ఇండికేటింగ్ that there may be a non-compliance. Yeah. The following are few indicators of non-compliances with various laws and regulations. This list is only illustrative and not exhaustive. Further, an indicator does not mean that there is a severe non-compliance. ఇండికేటర్ అంటే నిజంగా అక్కడ తప్పు జరిగిందనా, అదొక సిమ్టమ్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఏమో జరిగిందేమని డౌట్ వస్తుంది జనరల్గా. నెక్స్ట్, It only provides the auditor the guidance to identify non-compliances if any exist. ఏదైనా ఒకవేళ నాన్ కంప్లైంట్స్ ఉంటే ఆడిటర్కి ఒక గైడెన్స్ ఇస్తుంది అంతే. నెక్స్ట్, ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ నాన్ కంప్లైంట్ జరిగి ఉండొచ్చు అంటానికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయా? ఎస్. ఏంటిదండి? ఫస్ట్ వన్, ఇన్వెస్టిగేషన్ బై రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్, ఆర్గనైజేషన్స్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. సొసైటీలో చూసాం ఎంక్వైరీ ఇన్స్పెక్షన్ సొసైటీలో జరుగుతుందంటేనే ఎందుకు జరుగుతుంది ఎంక్వైరీ, ఎవరో మెంబర్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, ఎందుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, ఏదో సమ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ జరిగింది అఫైర్స్లో, దానివల్ల. సో ఎవరైనా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంటే మనం ఆడిట్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే కంపెనీలో ఇయర్లో ఏదో ఇన్వెస్టిగేషన్ పడింది, అసలు ఎందుకు ఇన్వెస్టిగేషన్ పడింది, ఏ రీజన్ వల్ల వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్కి వచ్చారు. సపోజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిజల్ట్ పాజిటివ్ అని కూడా పక్కన పెట్టండి, అసలు ఎందువల్ల ఇన్వెస్టిగేషన్కి వచ్చారు అడగండి. నెక్స్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్స్ ఆర్ పెనాల్టీస్. మీరు ఫైన్లు పే చేశారు, పెనాల్టీస్ పే చేశారు అంటేనే మీనింగ్ ఏంటండి, ఏదో లాతో నాన్ కంప్లైన్స్ జరిగింది. నెక్స్ట్,
Payment of unspecified services or loans to consultants, related parties, employees or government employees like that. Unspecified అంటే ఏం పేరు పెట్టం, సస్పెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే దట్స్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో నేమ్ టు ఇట్. అన్స్పెసిఫైడ్ మీకు అదర్ సోర్సెస్ స్టార్ట్ అయిందా? నో, ఫైన్, ఓకే. సో అన్స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ లోన్స్, అన్స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ వేర్ లోన్స్ అను ఎంతో అంత సమ్ ఏ పేరు లేకుండా నువ్వు అమౌంట్లు పే చేస్తున్నావు రిలేటెడ్ పార్టీస్కి, ఇవన్నీ కూడా దట్ మే బీ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ నాన్ కంప్లయన్స్. మేబీ నువ్వు సపోజ్ రిలేటెడ్ పార్టీస్కి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తున్నావు, లంసమ్ అమౌంట్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు అంటే రిలేటెడ్ పార్టీ చేత గూడ్స్ కొనిచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు హై వాల్యూ కొని ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాలని చూస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ అ నాన్ కంప్లైన్స్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అగెన్స్ట్ గార్. మీకు చెప్పాను గుర్తుందా, జనరల్ యాంటీ అవాయిడెన్స్ రూల్స్, డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్, ఇట్లాంటిది అయి ఉండొచ్చు మేబీ. నెక్స్ట్, పర్చేసింగ్ ఎట్ ప్రైసెస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ అబవ్ ఆర్ బిలో మార్కెట్ ప్రైసెస్. పర్చేసెస్ ఏమో మార్కెట్ ప్రైస్కి అసలు ఏమాత్రం మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అన్యూజువల్ పేమెంట్స్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బేరర్ చెక్స్. అన్యూజువల్ పేమెంట్స్, క్యాష్లో అన్యూజువల్గా పే చేయటం. రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ట్రస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఉంటుంది, ఐడియా ఉందా? ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయటం. ఇది వరకు 20,000 30,000 ఇస్తే సంతకం పెట్టి ట్రస్ట్ని పర్మిట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఒక ట్రస్ట్ పెట్టాలంటే ట్రస్ట్లకి రిజిస్ట్రేషన్ అంత ఈజీ కాదు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో 12 year రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది ట్రస్ట్లకి. ఏంటి ట్రస్ట్లు పెడితే అడ్వాంటేజ్, పెద్ద పెద్ద ఫ్రాడ్లు చేయొచ్చు. నువ్వు నీ పేరు మీద ఒక ట్రస్ట్ ఉంది, నువ్వు ఒక ట్రస్టీవి. ట్రస్ట్లో ట్రస్టీ అంటే నమ్మకదారుడు అని, ట్రస్ట్ అంటే నమ్మకం. ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ఒక సేవకు సంబంధించి ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పరచు. ఆ ట్రస్ట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో రికగ్నిషన్ తెచ్చుకోవాలి మనం, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో రికగ్నిషన్ పొందాలి. అలా పొందితే మీ ట్రస్ట్కి వచ్చే డొనేషన్స్ అన్నీ కూడా ఖర్చు పెట్టినట్టు చూపిస్తే మీ ఇన్కమ్ మొత్తం ఎగ్జామ్టెడ్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొవిజన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 11 ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఈ ట్రస్ట్లకి ఇదివరకు వెళ్తే 30,000 35,000 మ్యాక్సిమం 25,000 30,000 అడిగి ఇది ఇచ్చేసేవాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్. ఎట్లా కొట్లా ఓ నెల 2 నెలలు తిప్పించుకొని చివరికి అడుగుతాడు మ్యాటర్ ఏంటని, అర్థమైంది? తర్వాత ఇప్పుడేమడుతుంది, ఇప్పుడు 60,000 చేశారంట, ఇప్పుడు 55,000 60,000 అడుగుతున్నారు మినిమం బ్రైబ్ అనేది, అర్థమైందా? అంత ఓపెన్గా జరుగుతుంది ఈరోజు బ్రైబ్, కరప్షన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా. నాకు తెలిసి ఈ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ని కూడా ఆన్లైన్ పెట్టేస్తారు త్వరలో, అప్పుడు ఈ కరప్షన్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ వర్కింగ్ ఆన్ టు ఎలిమినేట్ కరప్షన్. సెంట్రల్ లెవెల్లో అవ్వచ్చు, స్టేట్ లెవెల్లో అవ్వచ్చు, అన్ని చోట్ల అండి. అక్రాస్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఈజ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ యాంటీ కరప్షన్. వై? బికాస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ నాట్ కమింగ్, పీపుల్ స్టార్టెడ్ రైజింగ్ దర్ వాయిస్ స్లోలీ, అర్థమైందా? కొన్నాళ్ళు అయితే వాయిస్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోతుంది, పీపుల్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది పొలిటీషియన్స్ మీద. సో దానివల్ల ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. యాంటీ కరప్షన్ లాస్ తెచ్చే, ఇంకా స్ట్రింజెంట్ చేసే లాస్ ఉన్నాయి. కొన్ని స్టేట్స్లో లోక్పాల్ బిల్స్ పాస్ చేశారు, అర్థమైందా? లోక్పాల్ అంటే వేర్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ఆల్సో కవర్డ్ అండర్ ఎనీ ఎంక్వైరీ. లోక్పాల్ అంటేనే అది, పొలిటీషియన్స్ అందరినీ కూడా బ్యూరోక్రాట్స్ పర్వ్యూలోకి తేవటం. అంటే ఇప్పటి వరకు పొలిటీషియన్స్ ఇంటికి వెళ్ళి రైట్ చేసే రైట్ కొంతమందికి లేదు, అన్లెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ పవర్. ఇలా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి లాస్లో. ఇప్పుడు పవర్లో ఉన్నా సరే, సీఎం అయినా పిఎం అయినా సంబంధం లేదు, రివ్యూ చేయొచ్చు. అలా కొన్ని స్టేట్స్లో లాస్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారట లోక్పాల్, ఉత్తరప్రదేశ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్, ఆంధ్ర దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్. గెటింగ్ ఇట్? ఇది జనాలు రిక్వెస్ట్ చేస్తే అంత గవర్నమెంట్ తలుచుకో. గవర్నమెంట్ ఎవరు వచ్చినా ఈరోజు జనాలు ఏదో చెప్తే చేయాల్సిందే ఇంకా, ఎందుకంటే బికాస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. సోషల్ మీడియా ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా కూడా ఫైన్. నెక్స్ట్, అన్యూజువల్ పేమెంట్స్ ఇన్ క్యాష్. ఇప్పుడు ఈ క్యాష్లో పే చేస్తాం, బ్రైబ్స్ అని కూడా ఎట్లా పే చేస్తామంటే క్యాష్లో. క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ 10,000 దాటి పెడుతున్నారంటే అక్కడ ఏదో తేడా ఉందని అర్థం. 10,000 దాటి ఎందుకు పెడతారండి కంపెనీలో క్యాష్? 10,000 పెడితే ఖర్చు డిడక్షన్ రాదు కదా. అయినప్పటికీ తెలుసు కూడా 10,000 దాటి ఎందుకు క్యాష్లో ఇచ్చు? ఏదో సమ్ బ్రైబ్ ఇచ్చి ఉంటాయి వరకు. బ్రైబ్ ఎందుకు ఇచ్చావు? ఏదో నాన్ కంప్లైంట్స్ జరుగుంటుంది, లేదా పని త్వరగా అవడానికి ఇచ్చుంటావు. నెక్స్ట్, అన్యూజువల్ పేమెంట్స్ టువర్డ్స్ లీగల్ అండ్ రిటైనర్షిప్ ఫీ. రిటైనర్షిప్ అంటే లాయర్ని రిటైన్ చేసుకోవటం. 12 months మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడ బిజీ అయిపోతావు తెలియదు కాబట్టి ముందుగానే నీకు డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టుకుంటాను, నాకు ఏ కేసు వచ్చినా నువ్వే వాదించాలి. అలా అనవసరంగా అన్యూజువల్ అమౌంట్స్ పేయింగ్ టు లాయర్స్. నెక్స్ట్, అన్యూజువల్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ కంపెనీస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ట్యాక్స్ 7. రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ కండక్టింగ్ ఫ్రాడ్. ఈ ట్యాక్స్ 7తో ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారంటేనే ఏదో ఎక్కడో చోట ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాలనే ఉద్దేశంతో, ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాలనే ఇంటెన్షన్ ఉందంటేనే ట్యాక్స్ ఎవేజన్ విచ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్, విచ్ ఈజ్ అ నాన్ కంప్లయన్స్ విత్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా అండ్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్, అనాథరైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇంప్రాపర్లీ రికార్డెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఏదో కొన్ని అనాథరైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అడ్వర్స్ మీడియా కామెంట్, మీడియా నుంచి కానివ్వండి, న్యూస్ పేపర్స్లో కానివ్వండి, సమ్ అడ్వర్స్గా కంపెనీ మీద కామెంట్స్ ఉన్నాయి. కంప్లైంట్స్ బై సమ్ కస్టమర్స్, కంప్లైంట్స్ బై సమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీస్ రిగార్డింగ్ ప్రొడక్ట్ సేఫ్టీ. ఇవే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లిస్ట్. ఏమైనా 5 points మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ 5 points. నెక్స్ట్, reporting non-compliance to those charged with governance. If the auditor suspects that management or those charged with governance
are involved in non-compliance, the auditor shall communicate the matter to the next higher level of authority at the entity, if it exists, such as an audit committee or supervisory board. So if there is a non-compliance, first inform to those charged with governance. ఏ పర్సన్కి అయితే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి అసలు వాడి వల్ల జరిగింది నాన్ కంప్లైన్స్, వాడే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు, అలాంటప్పుడు నెక్స్ట్ హయ్యర్ అథారిటీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, ఆడిట్ కమిటీ వాళ్ళకో లేకపోతే ఇలా. సరే మరి అందరూ ఇన్వాల్వ్ అంటే ఏం చేయాలి, ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఇన్ఫార్మ్ చేయి. నెక్స్ట్ రిపోర్టింగ్ నాన్ కంప్లైన్స్ ఇన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. యా, Reporting non-compliance in the auditor's report on the financial statements. If the auditor concludes that the non-compliance has a material effect on the financial statements and has not been adequately reflected in the financial statements, the auditor shall express a qualified or adverse opinion on the financial statements. అంటే ఫినాన్షియల్స్లో అడిక్వేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయకపోతేనే మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ వస్తుంది. అదే ఫినాన్షియల్స్లో అడిక్వేట్గా డిస్క్లోజ్ చేసింది మేనేజ్మెంట్, డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ సో అండ్ సో నాన్ కంప్లైంట్ సరిగ్గా వీటన్నిటికి ఇంత పెనాల్టీస్ పే చేసామని క్లియర్గా మేనేజ్మెంటే చెప్పింది ఫినాన్షియల్స్లో, then you just have to give unmodified opinion, and if you want to make the user to read it, highlight it through emphasis of matter paragraph. Second, సపోజ్ అసలు ఆడిటర్ అసలు లాస్తో కంప్లై అయ్యా లేదా వెరిఫై చేయడానికి ఛాన్సే ఉండట్లేదు, మేనేజ్మెంట్ ఏది అడిగినా దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ, దే ఆర్ నాట్ కోఆపరేటింగ్ యూ, అంటే లాస్తో కంప్లై అయ్యామా లేదా అనే విషయం నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు, అప్పుడు ఏం ఒపీనియన్ ఇస్తామండి, ఎయిదర్ క్వాలిఫైడ్ ఆర్ డిస్క్లైమర్. అదే నెక్స్ట్ పాయింట్. If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to evaluate whether non-compliance that may be material to the financial statements has or is likely to have occurred, the auditor shall express a qualified opinion or disclaim an opinion on the financial statements. That's it. So if the auditor is unable to obtain sufficient evidence to evaluate whether a non-compliance is existing or not, then auditor shall express either a qualified or disclaimer of opinion. Yeah. Relevant questions? Relevant questions. With reference of SA 250, give some examples or matters indicating to the auditor about non-compliance of laws and regulations by management. So they're asking indicators of non-compliance. Any 5 points you have to write. So the following are the indicators of non-compliance, and the list is only illustrative but not exhaustive. And a non-compliance, an indicator is only a indicator of non-compliance. It does not necessarily mean there is a real non-compliance. Yes, that's the next one. Write about reporting of non-compliance identified by the auditor during the course of audit. సో రిపోర్టింగ్ గురించి అడుగుతున్నా అంటే లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్, రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ నాన్ కంప్లైన్స్ ఇన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఆ పాయింట్ రాస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. విత్ దిస్ SA 250 ఈస్ కంప్లీటెడ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఫైన్. నౌ విల్ స్టార్ట్ SA 560 ఆర్ కీప్ ఇట్ పెండింగ్. 570 విల్ స్టార్ట్. 570 తర్వాత 560కి వెళ్దాం. పార్టీ మొత్తం ఒకే చోట చేసేద్దాం, ఒకేసారి చేసేద్దాం, కాకపోతే ఆర్డర్ లిటిల్ వేరియేషన్ వెళ్దాం. సో SA 570 గోయింగ్ కన్సర్న్. యూ రిమెంబర్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, ఐ కెప్ట్ పెండింగ్ దట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఐటమ్, అది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్, టైటిల్, అడ్రసీ, ఒపీనియన్, బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్, గోయింగ్ కన్సర్న్ పేరా, అది అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కాదు, ఈ స్టాండర్డ్లో చెప్పిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటేనే ఆ పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది. ఎంఫసిస్ కూడా అంతే కదండి. ఎంఫసిస్ నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలా, నీకు ఇవ్వాలనిపిస్తే ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ నీకు ఎంఫసిస్ చేయడానికి ఏమీ లేదు, యూ డోంట్ గివ్ దట్ పారాగ్రాఫ్. అందుకే మీకు ఆ 4 పాయింట్లకు నేను హైలైట్ చేయించి చెప్పాను, అప్లికబుల్ యాజ్ పర్ రెలవెంట్ స్టాండర్డ్స్. సో ఆ గోయింగ్ కన్సర్న్ పేరా ఏదైతే ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఉందో దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ యాజ్ పర్ రెలవెంట్ స్టాండర్డ్. సో రెలవెంట్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ 570, ఆ గోయింగ్ కన్సర్న్ పేరా ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తారనమాట. నౌ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్, వై ఆడిటర్ ఈస్ అగైన్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ గోయింగ్ కన్సర్న్? ఐ థింక్ yesterday we have discussed one of the fundamental assumption to run a business, one of the fundamental assumption for financial statements to adopt historical cost concept, matching concept, periodicity concepts, ఈ fundamental concepts అని adopt చేయడానికి one of the fundamental assumption is going concern. It is even given under AS1, disclosure of accounting policies. What are fundamental accounting assumptions? Our fundamental accounting assumptions require a specific disclosure. You would have understood fundamental accounting assumptions do not specifically require a disclosure, but failure to comply with them requires a specific disclosure. If you satisfy, no need. If you are not following it, you have to give a specific. కానీ రియల్ లైఫ్లో మీరు నోట్స్ టు అకౌంట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఫాలో ఆబ్వియస్గా ఫాలో అవుతారు. దే ఆల్సో మెన్షన్ దట్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆన్ అక్రూవల్ బేసిస్ బై యూజింగ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్. అది ఎజంప్షన్ యూస్ చేస్తూనే మేము ప్రిపేర్ చేస్తామనే ఫ్యాక్ట్ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. లెటస్ చెక్ వెదర్ రిలయన్స్లో అలా చెప్పారు, లేదా జస్ట్ చెక్ చేద్దాం. నో స్పెసిఫిక్ అయితే ఏం చెప్పలేదు. ఎక్కడెక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అక్కడ చెప్పారు అక్రూవల్ అనేది. స్పెసిఫిక్గా అయితే ఏం చెప్పలేదండి. గోయింగ్ కన్సర్న్ గురించి వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా అయితే చెప్పలేదు. బట్ మీరు ఇన్ఫోసిస్ ఇలాంటి ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ చూస్తే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నోట్స్లో కొంతమంది స్పెసిఫిక్గా చెప్తారు. The financial statements are the responsibility of the management and the financial statements are prepared by using going concern, accrual and consistency assumption అని చెప్పి వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా డిస్క్లోజ్ చేస్తారు. కొంతమంది నువ్వు ఫాలో అవ్వకపోతే డిస్క్లోజర్ కంపల్సరీ, ఫాలో అయినప్పుడు కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే ఆప్షనల్. నువ్వు కావాలంటే డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. బట్ స్టాండర్డ్ వాట్ AS1 రిక్వైర్స్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ assumptions are adopted and followed, you no need to give a disclosure. And does it mean it is prohibiting you to disclose? There is no prohibition. You can disclose if you want. That's it. సో గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్, మనం ఏదైతే మనం ఎజంప్షన్ అనుకుంటామో ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ అన్ ఎజంప్షన్, ఇట్ షుడ్ బి రియాలిటీ. గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్ కంటే కూడా గోయింగ్ కన్సర్న్ క్యాపబిలిటీ, వెదర్ ద కంపెనీ కెన్ యూస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్, వెదర్ ద కంపెనీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఆడిటర్ చెక్ చేయాలి. కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్ అనేది అసలు సూటబుల్ ఈ కంపెనీకి. సపోజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే అన్నీ మొత్తం అప్పులే, ఈ అసెట్స్ ఏది కూడా డబ్బులు రావు, అమ్మిన కరెంట్ అసెట్స్ ఏమీ లేవు. మొత్తం చూస్తే నెట్ అసెట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది, అంటే నెట్ లైబిలిటీ పొజిషన్ ఉంది. ఎంప్లాయీస్కి 6 నెలలు బట్టి శాలరీస్ ఇవ్వట్లే. ఇప్పుడు జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇష్యూ, వాళ్ళు ఇప్పుడు గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్ తీసుకోవచ్చండి. మన 31st మార్చికి ఫినాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పటికే ఎయిర్లైన్స్ అని సగం ఆపరేషన్ ఆగిపోయినాయి అక్కడే. గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్ వాళ్ళకి ఏమాత్రం సూట్ అవుతుందా? లాస్ట్ ఇయర్ 31st మార్చ్ దే హ్యావ్ గోయింగ్ కన్సర్న్, అప్పుడు 800 రూపీస్ 900 రూపీస్ షేర్ ప్రైస్ వెళ్ళింది. 31st మార్చ్ 2018 జెట్ ఎయిర్వేస్ ఈజ్ హైయెస్ట్ అనమాట షేర్ ప్రైస్ ఆ టైంలో. 1 ఇయర్లో ఇప్పుడు చూడండి జెట్ ఎయిర్వేస్ మూతపడిపోయింది విత్ ఇన్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ 12 months. అదే సంవత్సరంలో గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్ సూటబుల్, 31st మార్చ్ 2018లో సూటబుల్ అండ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్. బికాస్ నేను అప్పుడు ఒక జెట్ ఎయిర్వేస్కి సంబంధించి షేర్ కొనేటప్పుడు అది 500 450 ఉంది. అప్పుడు పర్లేదు అప్పటికే రిస్క్ అని చెప్పి మేము కొనలేదు. తర్వాత 750 అయింది అది. ఇంకా అప్పుడు కొన్నా వేస్ట్, మళ్ళీ తర్వాత పడిపోద్ది ఎమ్మటినే. సో అందుకని మేము ఇగ్నోర్ చేసాము. అండ్ జెట్ ఎయిర్వేస్ ప్రాఫిట్ అన్నీ చూస్తే ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. అంత మ్యానిపులేషన్ అనమాట అక్కడ జరిగింది. అంత ప్రాఫిట్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ, అంత హైలీ కాంపిటీషన్. ఇండియాలో 2nd ప్లేస్ అనమాట ఎయిర్వేస్, జెట్ ఎయిర్వేస్. ఇండిగో 1 and 2nd జెట్ ఎయిర్వేస్. అలాంటి జెట్ ఎయిర్వేస్ 1 ఇయర్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 31st మార్చ్ 2019 గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్ ఇస్ మిస్సింగ్. అంటే మీరు చూడండి గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎజంప్షన్ అనేది ఎంత ఈజీగా చేంజ్ అయిపోతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అండ్ కంపెనీ విచ్ ఇస్ హైలీ ప్రాఫిటబుల్. అంతెందుకంటే ఆర్కామ్, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇండియాలో ఫస్ట్ టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీ అది తెలుసా? BSNL తర్వాత ఐడియా కూడా కాదు. ఆర్కామ్, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ 1980s. 80sలోనే టెలికమ్యూనికేషన్ తెచ్చి అప్పట్లో BSNL వాళ్ళు ₹2 నిమిషానికి తీసుకునేవాళ్ళు. ఒక సెకండ్ మాట్లాడినా ₹3, లేకపోతే ఫస్ట్ మినిట్కి ₹3, తర్వాత మినిట్కి ₹1.5 అట్లా ఉండేది బిల్లింగ్. ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు 40 పైసలు కాల్కి ఆప్షన్ తెచ్చింది వీళ్ళే, 60 పైసలు 40 పైసలు అనమాట. తర్వాత దీని ఏమంటారండి, పైసేకి ఇంత ఇట్లా, అంటే ప్రతి సెకండ్కి ఇంత పడిద్ది, ఏదో దానికి ఏదో పేరు పెట్టారు. సారీ, పర్ సెకండ్ కాదు ఏదో పేరు, సరే వాట్ ఎవర్ వదిలేయండి. ఆ టెక్నాలజీ ఆ సిస్టమ్ తెచ్చింది రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్. ఆ సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చింది రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఫస్ట్ అప్పటికి యూనినార్ వచ్చింది, ఇమీడియట్గా రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు కూడా సిస్టమ్ తీసుకొచ్చేసారు. అంత హైలీ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ ఈరోజు మూతపడిపోయింది. ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డెట్స్, 45,000 crores, రఫ్లీ 45 నుంచి 50,000 crores ఆఫ్ డెట్స్
ఇవంతా ఇంత పెట్టుకొని మూతపడిపోయింది. అంటే సో కాల్డ్ హైలీ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీస్, ఈవెన్ కింగ్ ఫిషర్, సో కాల్డ్ హైలీ ప్రాఫిటబుల్ ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూడండి ఎక్స్ట్రీమ్గా ఫెయిల్ అయిపోయినాయి విత్ ఇన్ నో టైం. లాస్ట్ ఇయర్ జెట్ ఎయిర్వేస్ ఎంత ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ, ఈరోజు అదే జెట్ ఎయిర్వేస్ చూడండి మూతపడిపోయింది. 6 నెలల బట్టి ఎంప్లాయీస్కి సాలరీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు 31st మార్చ్లో సపోజ్ మీరే ఆడిటర్, మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నారు, గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కంపెనీ చూస్తే నెట్ లయబిలిటీ, అప్పులు ఇవ్వాలి, చాలా అప్పులు ఉన్నాయి, బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెచ్చాం, అవి రీపే చేయాలి, ఫ్లైట్లు కొన్నాం ఈఎంఐలు పెట్టారు, అవి అమౌంట్లు పే చేయాలి, అమౌంట్లు పే చేయట్లా, శాలరీస్ ఇవ్వాలి, బిల్డింగ్ కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్ రెంట్లు కట్టాలి, ఇన్ని ఖర్చులు ఉన్నాయి. చేతిలో చూస్తే ఖజానా జీరో. పోనీ టికెట్లు ఏమైనా డిస్కౌంట్ కమ్ముదామంటే అందరు ఇండిగో వెళ్ళిపోయారు ఈ బాటికి. అదే ఎవరు ఇప్పుడు నేను జెట్ ఎయిర్వేస్ ఫ్లైట్లన్నీ పెట్టి రన్ చేద్దామని ఎవడెక్కట్లే. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తానో భయం ఫ్లైట్. నేను క్యాన్సిల్ చేస్తే వాడికే ప్రాబ్లం. మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు ఇంకో ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఒకసారిగా బుక్ చేయాలంటే రేట్ ఎక్కువ అయింది, ముందుగా ప్రీ ప్లాన్గా చేసుకుంటే రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో మొత్తం రెప్యుటేషన్ లాస్, మార్కెట్ లాస్ ఇవన్నీ జరిగాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో గోయింగ్ కన్సర్న్ సూటబుల్ అంటే అక్కడ సార్ ఇప్పుడు సీఓ ఇప్పటికన్నా నాకు కంటిన్యూ చేయాలి బిజినెస్, ఇంటెన్షన్ ఉంది, కంటిన్యూ చేస్తుంది, గోయింగ్ కన్సర్న్ పెట్టాలి బుక్లో. గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రూఫ్. గోయింగ్ కన్సర్న్ అనేది అజంప్షన్ కాదు, ఇట్ మస్ట్ మీన్ రియాలిటీ. యూ షుడ్ ప్రూవ్ దట్ యూ కెన్ కంటిన్యూ యువర్ బిజినెస్. అలా ప్రూవ్ చేస్తేనే నువ్వు అజంప్షన్ వాడచ్చు. ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకి అయితే మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు అజంప్షన్ వాడారు, గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్. అలా వాడటానికి వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి ఆడిటర్గా. అసలు గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఈ ఆర్గనైజేషన్కి సూటబుల్లా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. గెటింగ్ ఇట్? సో వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ స్టాండర్డ్ విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకే, క్యారీ ఆన్. Are you clear until now, everyone?